وہ پاکستان ایئر فورس کا ایک پائلٹ تھا جسے اسرائیلی ایجنسی موساد کے خاتون نے ورغلا کر اپنے ساتھ شامل کر لیا تھا، اور اب اس کے ذمے یہ کام تھا کہ پاکستان کے ایئر بیس سے وہ ایک طیارہ اڑائے اور کوہوٹا پر بم گرا کر پاکستان کا ایٹمی پروگرام تہس نہس کر دے۔ اسرائیلی یہودی اور انڈین ہندو ایجنٹس اس بات پر بہت خوش تھے اور اپنی کامیابی پر نازاں تھے، کیونکہ وہ وقت قریب آ چکا تھا جب ان کی دیرینہ خواہش پوری ہو جانی تھی اور پاکستان کا ایٹمی پروگرام ہمیشہ کے لیے ختم ہونے والا تھا۔ لیکن وہ ایک بات نہیں جانتے تھے کہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر قائم ہونے والے اس ملک کے گمنام ہیروز اپنی دھرتی ماں کی حفاظت کے لیے ہر وقت چوکس اور تیار ہیں۔ ISI کے ان بیٹوں نے اس اسرائیلی ایجنٹ کو کس طرح گرفتار کیا اور پاکستان کے نیوکلیئر پروگرام کو محفوظ بنایا، یہ تمام تر تفصیلات آج کے ولاگ میں آپ تک پہنچائی جائیں گی، مگر آگے بڑھنے سے پہلے ایک گزارش کرنی ہے کہ آپ ریڈ بٹن پر کلک کر کے اور بیل آئیکن کو پریس کر کے ہمارے سبسکرائبر ضرور بنیے تاکہ ایسی معلوماتی ویڈیوز آپ کو روزانہ کی بنیاد پر ملتی رہیں۔ ناظرین، ISI کے میجر ریٹائرڈ عامر نے بھارت اور اسرائیل کی اس سازش کو کس طرح بے نقاب کیا، اس بارے میں انہوں نے بتایا کہ اس وقت میں ISI اسلام آباد میں اسٹیشن چیف تھا۔ اس وقت اسرائیل نے پاک فضائیہ کے ایک بھگوڑے پائلٹ کو پاکستان کے راز نکلوانے کے لیے استعمال کیا۔ جب میجر ریٹائرڈ عامر کو اس بات کا پتہ چلا تو انہوں نے اس کی نگرانی شروع کر دی اور اس سے ملاقات میں اپنے آپ کو ایک پختون قوم پرست ظاہر کیا۔ ان دنوں ناراض پختونوں کی ایک تحریک بھی چل رہی تھی، اسی وجہ سے میجر ریٹائرڈ عامر نے اپنا نام سعید خان بتایا۔ اسرائیلی ایجنسی نے پاک فضائیہ کے اس افسر کو برطانیہ کے ایک ڈانسنگ کلب سے اٹھایا اور اسے تل ابیب لے گئے، جہاں اس کی برین واشنگ کی گئی اور اسے پاکستان میں پاکستان مخالف کارروائیوں کے لیے لانچ کیا گیا۔ میجر ریٹائرڈ عامر نے یہ سارا واقعہ سناتے ہوئے بتایا کہ ان دنوں وہ ایک کتاب پڑھ رہے تھے جو موساد کے ایک سابق چیف نے لکھی تھی۔ اس کتاب میں ذکر آیا کہ چاڈ میں جب ہم نے آپریشن کیا تو چونکہ ہمارا وہاں سفارت خانہ نہیں تھا تو ہم نے ارجنٹائن کے سفارت خانے کو استعمال کیا۔ میجر ریٹائرڈ عامر کا کہنا تھا کہ یہ بات پڑھنے کے بعد میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ ان کا تو پاکستان میں بھی کوئی سفارت خانہ نہیں ہے، کہیں وہ یہاں پر بھی تو کوئی ایسا کام نہیں کر رہے۔ میں نے جب ارجنٹائن کے سفارت خانے سے جو اسلام آباد میں تھا معلوم کیا تو وہاں 2 ڈپلومیٹ تھے، ایک سفیر تھا اور دوسرا فرسٹ سیکریٹری۔ فرسٹ سیکریٹری کا نام لوسٹن تھا اور میں نے اس پر نظر رکھنا شروع کر دی۔ ایک دن لوسٹن اڈیالہ جیل گیا، وہاں سے میں نے معلومات حاصل کی تو پتہ چلا کہ وہ یہاں پر ایک ایئر فورس کے پائلٹ سے ملا تھا جس کا کورٹ مارشل ہوا تھا۔ لوسٹن یہودی تھا اور امریکی سفارت خانے میں بطور ڈیفنس اٹاشی بھی کام کرتا تھا۔ اس طرح ایک کڑی مجھے مل گئی۔ جب پائلٹ رہا ہو کر جیل سے باہر آیا تو میں نے اس کے پیچھے ایک آدمی کو لگا دیا جس نے اسے میرے بارے میں بتایا کہ یہ ایک پختون ہے جو فوج سے ناراض ہے۔ میجر ریٹائرڈ عامر نے کہا کہ میں نے 2 سال اس کے ساتھ کام کیا اور وطن عزیز کے خلاف اسرائیل اور بھارت کا پلان بے نقاب کر دیا۔ دوستو، یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں تھا کہ جب اسرائیل اور انڈیا نے مل کر پاکستان کا ایٹمی پروگرام ختم کرنے کی سازش کی۔ ISI کے گمنام ہیروز اس لیے چوکنے اور مستعد تھے کہ اس سے قبل بھی اسرائیل اور انڈیا ایسی ناپاک حرکت کر چکے تھے۔ یہ 80 کی دہائی کا درمیانی عرصہ تھا۔ انڈین گجرات کے جمان گڑھ ایئر فیلڈ پر اسرائیلی جہازوں کا ایک اسکواڈرن پاکستان کے کوہوٹا ایٹمی پلانٹ پر حملہ کرنے کے لیے تیار تھا۔ یہ پلان اسرائیل، امریکہ اور بھارت نے مل کر تیار کیا تھا، جس کے لیے 5 جنگی جہاز تیار کیے گئے۔ اس بھارتی اسکواڈرن نے پاکستان کے اندر بحر ہند سے گزرنے والے ایک بڑے مسافر جہاز کو نشانہ بنانے کا ٹارگٹ رکھا تھا اور بعد ازاں اسی نے کوہوٹا ایٹمی پلانٹ پر بھی حملہ کرنا تھا۔ ایک بڑا مسافر بردار جہاز جو صبح سویرے بحر ہند کے اوپر سے پرواز کرتا ہوا اسلام آباد جانے والا تھا، ان کے پلان کا حصہ تھا کہ وہ ایک کامبیٹ یا ٹائٹ گروپ کی شکل میں پرواز کرتے ہوئے پاکستان میں داخل ہوں گے تاکہ پاکستانی ریڈارز کو دھوکہ دیا جا سکے اور ریڈار آپریٹرز یہ سمجھیں کہ شاید یہ کوئی ایک ہی بڑا مسافر بردار جہاز ہے۔ پھر یہ لوگ کوہوٹا پر بمباری کر کے اس کو تباہ کر دیں گے اور وہاں سے سیدھے جموں کشمیر جا کر ری فیولنگ کریں گے اور نکل جائیں گے۔ بتایا جاتا ہے کہ اس حملے کی اطلاع جنرل ضیاء الحق کو پاکستان کی کسی شخصیت نے دی تھی اور اس روحانی شخصیت نے جنرل ضیاء الحق کو خبردار کیا تھا کہ پاکستان کے خلاف غیر ملکی طاقتیں اکٹھی ہو کر کوئی بڑا فتنہ پیدا کرنا چاہتی ہیں، افواج پاکستان کو تیار کیا جائے۔
उसी दौरान ये बात ISI हेडक्वार्टर तक पहुंचा दी गई, जिन्होंने अपनी भागदौड़ तेज कर दी और बिलाखिर हमले से सिर्फ चंद घंटे पहले हमले और साजिश का सुराग लगा लिया गया। ये हमला सुबह 4 बजे होना था और जनरल जियाउल हक को रात 12 बजे इत्तला दी गई। जनरल जिया ने सारी सूरत हाल का तेजी से जायजा लिया और फौरी फैसला किया कि हमले को रोका नहीं जाएगा बल्कि नाकाम बनाया जाएगा, ताकि पाकिस्तान को जवाबी हमले का जवाब मिल सके। और फौरन ही एक भरपूर जवाबी हमले का प्लान बना लिया गया। पाकिस्तानी एयरफोर्स के 3 दस्ते तश्कील दिए गए। पहले के जिम्मे ये काम था कि वो इसराइली जहाजों के हमले को नाकाम बनाए और उनको मार गिराए। इस मामले में इसराइल के खिलाफ पाकिस्तान का रिकॉर्ड 100% है। दूसरे दस्ते को मुंबई में इंडिया के एक न्यूक्लियर प्लांट को तबाह करने का टास्क मिला, जबकि तीसरे दस्ते को इसराइल के एक न्यूक्लियर प्लांट को तबाह करने का टास्क दिया गया। इस टास्क में अहम बात यह थी कि इसराइल पर हमले में पाकिस्तानी जहाज वहां रिफ्यूलिंग न कर पाते और उनका गिरना लाजमी था। यानी ये एक फिदाई मिशन था जिससे किसी की वापसी मुमकिन नहीं थी। इस मिशन के लिए 4 जवानों की जरूरत थी, मगर एयरफोर्स के जवानों से जब पूछा गया तो 10 तैयार हो गए और उनमें 4 का इंतखाब करने के लिए बाकायदा कुरानदाजी करना पड़ी। हर जवान ये एजाज हासिल करने के लिए बेचैन था कि वो इसराइल पर हमला आवर हो। कहा जाता है कि जनरल जियाउल हक की अज़्मो हिम्मत, कुव्वत फैसला और जंगी हिकमत अमलियों से खौफजदा इंडियन जनरल्स इस हमले के हक में नहीं थे और पाकिस्तान पर हमला करने को खुदकुशी करार दे रहे थे। उनको कायल करने में इसराइल और इंदिरा गांधी ने बहुत मेहनत की थी। वो इस हमले को आलमे इस्लाम के 2 बड़े दुश्मनों के खिलाफ हासिल की गई एटमी कुव्वत से महरूम करने का एक सुनहरी मौका समझ रहे थे। अमरीकी सैटेलाइट ने पाकिस्तानी जहाजों की गैर मामूली नकलो हरकत को नोट किया तो फौरन उन्होंने इसराइल और इंडिया को आगाह कर दिया और उन्होंने निहायत ही भोंडे अंदाज में अपने मिशन से पसपाई अख्तियार कर ली। लेकिन इस बात को छुपाया भी न जा सका और नतीजे में पूरी दुनिया में दोनों की बहुत सुबकी हुई। तब पाकिस्तान ने इसराइल को खबरदार किया कि ना पाकिस्तान इराक है और ना ही पाकिस्तानी फौज इराकी फौज की तरह है। आइंदा ऐसी किसी भी मुहिमजोई को इसराइल के लिए एक भयानक ख्वाब में तब्दील कर दिया जाएगा। दोस्तों, वो दिन है और आज के दिन इसराइल ने आज तक पाकिस्तान पर बराह रास्त हमला करने का ख्वाब नहीं देखा। हाँ, पाकिस्तान की सालमियत के खिलाफ इंडिया के साथ मिलकर साजिशें जरूर रचाई जाती हैं और उन साजिशों को भी ISI के गुमनाम हीरोज और वतन के बेटे हर वक्त चौकस, मुस्तैद और तैयार रहकर नाकाम बनाते रहते हैं। ISI की कुव्वत का ये आलम है कि उसने कम वसाइल होने के बावजूद रूस जैसी सुपर पावर को अफगानिस्तान में न सिर्फ शिकस्त दी बल्कि इस वॉर के नतीजे में रूस टुकड़े टुकड़े होकर तकसीम हो गया। रूस को दरअसल उस वक्त अफगानिस्तान पर कब्जे के बाद दरियाए सिंध तक आना था। अफगान जंग हमारी सालमियत और अफगानों की आजादी की जंग थी। मेजर रिटायर्ड अहमद ने बताया कि ज़िया दौर में CIA को अफगान कमांडरों से मिलने की इजाजत नहीं थी। तमाम कंट्रोल ISI के पास होता था। CIA का पैसा हम लेकर आगे तकसीम करते थे, लेकिन ज़ियाउल हक के बाद CIA यहाँ पूरी तरह दखील हो गई। हमने गुलबदीन हिकमत यार, अहमद शाह मसूद, पीर गिलानी और सिबगतुल्लाह मुजद्दिदी वगैरह के साथ ज्यादती की। जनरल असद दुरानी ने गुलबदीन हिकमत यार को कॉलर से पकड़ा तो हिकमत यार ने उसे कहा कि पाक फौज की वर्दी पहनी है, उसको दुआ दो, वरना मेरा कॉलर पकड़ने पर तुम्हारा जो हाल होता वो पूरी दुनिया देखती। मेजर रिटायर्ड आमिर का कहना था कि पाकिस्तान ने नहीं बल्कि अमेरिका ने पाकिस्तान के साथ डबल गेम खेली है। पाकिस्तान ने हर मुमकिन अमेरिका के अफगानिस्तान में मदद की है, लेकिन बदले में अमेरिका ने अफगानिस्तान में इंडिया को बिठा दिया। हरबियार, मरी और बराहमदाग भुट्टी के ट्रेनिंग कैंप्स खुलवाए और बलूचिस्तान में अलहदगी की तहरीक शुरू करवा दी। उनका कहना था कि अब वक्त आ चुका है कि पाकिस्तान के तमाम लोग एक दूसरे के खिलाफ मुल्क दुश्मन होने और गद्दारी के फतवे लगाने की बजाय एक साथ मिलकर पाकिस्तान के खिलाफ होने वाली साजिशों को नाकाम बनाएं, वरना आज भी इसराइल, इंडिया, अमेरिका वगैरह पाकिस्तान की सालमियत के खिलाफ उसी तरह साजिशें कर रहे हैं जिस तरह इससे पहले माजी में की जाती थी। तो ख़वातीन हज़रात, ये था आज का व्लॉग जिसमें हमने आपको बताया कि किस तरह इसराइली एजेंसी मोसाद ने अपनी एक खातून अफसर को इस्तेमाल करते हुए पाक फिजाइया के एक पायलट को बरगलाया और उसे मोसाद का एजेंट बना दिया और उसके जिम्मे ये काम लगाया कि वो कहूटा पर बम गिराकर पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दे। मगर ISI के गुमनाम हीरोज ने इस ऑपरेशन को किस तरह नाकाम बनाया और हमले से पहले ही इस पूरे नेटवर्क को तोड़ कर रख दिया।
किया। इसके साथ साथ आपको वो तारीखी वाकयात भी बताए गए कि जब इसराइल, अमेरिका और इंडिया ने मिलकर पाकिस्तान पर हमला करने का प्लान बनाया, ISI ने इन तीनों मुल्क दुश्मन कुव्वतों को शिकस्ते फाश से दोचार किया। हम उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो देखने के बाद वीलॉग के तमाम नाजरीन की अपने वतन, अफवाज पाकिस्तान और ISI के साथ मोहब्बत में इजाफा ही हुआ होगा। और अगर आप अपनी अफवाज पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं तो उसके इजहार करने में क्या हर्ज है। कमेंट सेक्शन में ISI, पाक फौज और पाकिस्तान जिंदाबाद लिखकर पूरी दुनिया को ये पैगाम दीजिए कि पाकिस्तानी कौम अपने गुमनाम हीरोज और अपने वतन के मुहाफिज बेटों से किस कदर मोहब्बत करती है। और दोस्तों, इसके साथ साथ अगर आपने हमारा व्लॉग पहली मर्तबा देखा है तो रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके हमारे सब्सक्राइबर बनना मत भूलिए, ताकि ऐसी मालूमाती वीडियोस आपको फ्यूचर में भी मिलती रहें। अगले इन्फॉर्मेटिव सेशन तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। अपना और इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिए। फी अमानिल्लाह।